ಮೂರು ಓದಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 22:3 ಓದಿ. ಇನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಎಲ್ಲಿ? ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ? ಶಾಪವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇರಲ್ಲ. ಇದೆ ವಾಕ್ಯ. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿ, ಯಜ್ಞ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಪ ಇದೆ. ಆ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೂಡ ಅಂತ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರ ಶಾಪವನ್ನು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನೀಗಿಸಿದನು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಕುಲಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಶಾಪ ಪಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನು, ಶಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದರು, ಈತನ ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಾಪ ನೀಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಮೂಲಕ ಶಾಪ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 3. ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ, ಯಾವ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಅವ್ವಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಸೈತಾನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ದೇವರು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟಿಂದ ಓದಿ. ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಆ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು. ಏನ್ ಬಂತು? ಶಾಪ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು? ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂತು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂತು. ದೇವರಿಂದ ಶಾಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು. ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೂ ಶಾಪ ಬಂತು. ಆಮೆನ್. ಈ ಶಾಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಆ ಶಾಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಶಾಪ ಪಾಪ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೈತಾನ ತಂದಿಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಪಾಪ. ಈ ಶಾಪ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಬಂತು. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಆ ಶಾಪವು ಪಾಪವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕ 24:6 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಶಾಪವು ಲೋಕವನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿನವರು ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿವಾಸಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಪ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಬಂತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆದಿಕಾಂಡ 3:17 ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಪವು, ಪಾಪವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ, ಸೈತಾನನ ಮೂಲಕ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಾಪವು, ಪಾಪವು ಬಂದಿತ್ತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಆ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಮೇನ್. ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿಯ ಶಿಲುವೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು, ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕೀಳಲು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಇನಿ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಪ್ರಕಟಣೆ 21:3 ಓದಿ. ಇದಲ್ಲದೆ 21:3 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆಮೇನ್. ಆ ಯೋಹಾನ ಪದ್ಮೋಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೈಲು, ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬಾರ್ದು, ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಕಾಣೋದೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಯೋಹಾನ್ಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದರ್ಶನವೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ. ಈ ಯೋಹಾನಿಗೆ ದೇವದೂತನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದರ್ಶನವಾಗಿ ಆ ದೇವದೂತನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಮಹಾಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಯೋಹಾನಿಗೆ. ಅದು ಇಗೋ ದೇವರ ನಿವಾಸವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರಿಗೆ ವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಆತನು ಅವರೊಡನೆ ವಾಸ ಮಾಡುವನು, ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ವಂತದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಜನರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ವಚನ ಓದಿ. 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರುಗಳಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾ ಕರುಣಾಸಾಗರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿ ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ದೇವರು. ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ. ஆண்டவரை யார் உண்மையா நம்புகிறார்களோ அவர் நமக்காக பூமிக்கு வந்து மனிதனுடைய
மனிதன் கொண்டு வந்த சாபமும் பாவத்தையும் நீக்கும்படி அவர் தன்னுடைய சரீரத்தை எல்லாம் பிக்க கொடுத்து தன்னுடைய சரீரத்தில் இருந்த இரத்தமெல்லாம் சிந்தி அவர் மரித்து உயிர் தெழுந்தார் என்று யாரெல்லாம் நம்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஜீவன், நித்திய ஜீவனை அவர் என்ன பண்றார்? வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணியிருக்கிறார். ஆமென், ஆமென். வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணியிருக்கிறார், நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார். ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರನಾ? ನಾಲ್ಕದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಲಯ, ಕಲಂಕ, ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವರಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ பலದಿಂದ காய்த்தானே. ஆமென், ஹல்லேலூயா. கடைசி காலத்துல அந்த இலவசமான ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று தேவன் தன்னுடைய பலத்தால நம்மளை காப்பாற்றி வருகிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಇಷ್ಟೇನಾ? 4 ಇವ ಪ್ರಕಟಣೆ 4:2 ಓದಿ. ಆಗ ಇಗೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವಿತ್ತು, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕೂತಿದ್ದವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪದ್ಮರಾಗ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಪಚ್ಚೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಮುಗಿಲು ಬೀಳಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸುತ್ತಲೂ 24 ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ದರು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ 12 ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಕ್ತರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದೇವದೂತರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದೇವದೂತರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೇಸುಗಿದ್ದಿದ್ದೆ 12 ಶಿಷ್ಯ. 12 ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಇತ್ತು, 24 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು, 24 பேர் மூப்பர்கள் சிம்மாசனத்துக்கு முன்பதாக அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள் என்று பரலோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು, ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ನೆನೆಸಬೇಕು, மனிதன் ஏமாத்திரும், அவனை நீ ஏன் நினைக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தா, மனுஷனை ஆண்டவர் தன்னுடைய சாயலாக படைச்சார், மனுஷனை தன்னுடைய ரூபமா படைச்சார். ஆனா அதே மனுஷன் இந்த பூமிக்கு அந்த மனுஷன் மூலியமா சாபம் வந்ததுனால இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த சாபத்தை நீக்கும்படி அவர் மனிதனாக வந்தார். எந்த மனுஷன் அந்த சாபத்தை என்ன பண்ண முடியல, நீக்க மனுஷனால முடியல. அதனால தேவனே மனுஷன் ரூபத்துல வந்து அந்த சாபத்தை அவர் சிலுவையின் மூலியமா, அவர் ரத்தத்தின் மூலியமா, அவர் சரீரத்தின் மூலியமா, அவர் ஜீவனை கொடுத்து ஜீவனை மீட்டு கொண்டது மூலியமா அவர் அந்த சாபத்தை எல்லாம் நீக்கினார், அந்த பாவத்தை போக்கினார். இது எப்படின்னா நம்புறதுனால தான். ஆமென், நம்பிக்கை மூலம் தான். நம்ம நினைக்கலாம், நம்ம இயேசுவை நம்பிட்டோமே, இன்னும் நம்ம பாவம் செஞ்சுன்னு இருக்கணுமே. நீ சரீரத்தில் இருக்கிற மட்டும் அந்த பாவம் அப்படிதான். ஏன்னா பாவம் செய்தவுட மனுஷனுடைய ரத்தம் உனக்குள்ள எனக்குள்ள ஓடுற மட்டும் கண்ணின் நிச்சை, மாம்சத்தின் பெருமை, பாவங்கள் தூண்டி கொண்டே இருக்கும். ஆனா உன் ஆத்மா நம்புது, என் பாவத்தை தேவன்
கழுவி நீக்கிட்டார். என் சாபத்தை தேவன் சிலுவையின் மூலியமா தன்னுடைய ரத்தத்தின் மூலியமா அவர் போக்கிட்டார் என்று உன் ஆத்துமா நம்பும் போது தேவனுக்கு அந்த ஆத்துமா தான் தேவை. ஆமென், அல்லேலூயா. ஏன்னா ரத்தமும் சரீரமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகாது. ஏன்னா அந்த ரத்தமும் சரீரத்தில் என்ன இருக்குது? கரியிலையும் நம்ம உடம்புல கரியில ரத்தத்தில் என்ன ஆகுது? பாவம் இருக்குது. ஏன்னா பரலோகம் என்றது பரிசுத்த ஸ்தலம். அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துல இந்த சரீரம் பிரவேசிக்காது. ஆமென். அதுதான் அங்க சொல்லிச்சு வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்துல, நாய்களை போலவும் மந்திர தந்திரங்களை செய்கிறவனும் தேவனுக்கு அருவருப்பானவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டான். அப்படின்னா அவன் சரீரத்தோட அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக சான்சஸே இல்லை. ஆத்மாவோட அவன் போலாம். ஏன்னா அந்த ஆத்மா நம்புது, என் தேவன் என் பாவத்தை கழுவினார், என் இயேசு எனக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று ஆத்மா நம்பும். சரீரம் ஒருபோதும் நம்பாது. ஒருவேளை ஐயோ இது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது என்று கொஞ்ச நேரம் சொல்லலாம், கூட அப்புறமா பார்த்துக்கலாம், கை வச்சுடுவோம், அப்புறமா பார்த்துக்கலான்னு பார்த்துருவோம், அப்புறமா பார்த்துக்கலான்னு போயிடுவோம், செஞ்சிடுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட். அதுக்கண்டு செய்யுங்கன்னு சொல்லல, முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. அல்லேலூயா. ஏன்னா அந்த சரீரத்திலும் அந்த ரத்தத்திலும் பாவம் இருக்கிறதுனால தேவனுக்கு அந்த சரீரம் தேவையில்லை, அந்த ஆத்மா தான் தேவை. ஏன்னா நீ நம்புறது ஆத்மாக்குள்ள. அல்லேலூயா. பிலிப்பு 2:7 வாக்கியம் ஓதி. ತನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಡ, ಅದೇ ನಿಮಿಷ 5ರಿಂದ ಓದಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ மனசு நிம்மಲ್ಲಿ இரளி. ஆமென். கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருந்த மனசு அப்படின்னா குணங்கள் உங்களுக்குள்ள கூட இருக்கட்டும். என்ன இருந்தது கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள? மனுஷனுடைய பெருமை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது, மனுஷனுடைய பிடிவாதம் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது. ஹல்லேலூயா. அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுது, கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்த குணங்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்கட்டும். கிறிஸ்துக்குள்ள என்ன குணம் இருந்தது? கிறிஸ்துனா யாரு? அவர் தேவன். அந்த தேவனுக்குள்ள என்ன குணம் இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் தேவ சொரூபமாக இருந்தாலும் தேவனாக இருந்தாலும் தேவனுக்கு சரி சமமாக எண்ணல. ஆமென். அவர் பூமிக்கு வந்தாரு. பிக்சர் எல்லாம் பார்த்துருக்கிறீங்களா? அந்த ஜீசஸ் தி ஃபிலிம் எல்லாம் பார்த்துருக்கிறீங்களா? அவர் பாருங்க, பூமியில இருந்து நான் தான் தேவன் என்று அவர் எப்படி பெருமையோட எங்கேயும் பேசல. நான் தேவன், என் கால அமுக்குங்க, என் கையை அமுக்குங்க, 10 பேர் எனக்கு வந்து வேலை செய்யுங்கன்ட்டு அவர் எங்கேயுமே சொல்லல. அவர் சொல்றா, நான் வேலை செய்து கொள்ள வரல, நான் வேலை செய்ய வந்த, அநேகரை விடுவிக்க வந்த. அப்படின்னா பாவிகளை தேடி அவங்களை ரட்சிக்கத்தான் வந்த, பாவத்தில் இருக்கிறவர்களை பாவம் என்றால் என்ன என்று உணர்த்தி அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும்படி வந்தேன். அல்லேலூயா. அவர் தேவனா இருந்து அந்த தேவனுடைய பதவியை, நாம் தேவன் என்ற அந்த பதவியை எண்ணாதபடிக்கு மனுஷன் மேல அன்பை வைத்த தேவன், அந்த அவருடைய குணம் எப்படி இருக்குது பாருங்க. நான் தேவன், எனக்கு சேவை செய்யுங்கன்னு சொல்லல. இன்னைக்கு உலகத்துல அநேக தேவதைகள் இருக்கு. அந்தந்த தேவதைகளுக்கு ஒருத்தர் சேவை செய்யறாங்க. ஆனா கிறிஸ்து நமக்காக சேவை செய்யத்தான் இந்த பூமிக்கே வந்தார். ஆமென். அல்லேலூயா. அவர் தேவனாக இருந்தும் தேவன் என்று பெருமை பாராட்டுவதை இன்னைக்கு சாதாரணமான மனுஷன், நல்ல கொஞ்சம் சம்பாதனை, நல்ல கொஞ்சம் வீட்டில் கொஞ்சம் பணம், பேங்க்ல கொஞ்சம் பணம், கொஞ்சம் நகை நெட்டு, கொஞ்சம் அப்படியே வசதியா போயிட்டா அவனுடைய ஸ்டைலே மாறிடும். மேல் பட்டனு கழட்டிடுவான் அவன். ஏன்னா உள்ள இருக்கிற சங்கிலி தெரியணும், கோல்டு 10 பவுன் 10 சவரன் தெரியணும், கையில விழுவ மாட்டா வாட்சி, அங்க மோந்திரம், பிரேஸ்லைட், இதெல்லாம் தெரியணும். அப்படியே அவன் நடையெல்லாம் மாறிடும், ஒரு மாதிரி பில்டப் ஆயிடும். பெருமை.
ஒரு மாதிரி பெருமை, நான் என்ற பெருமை வந்துடும் அவனுக்குள்ள. ஸ்டைல் மாறிடும், பேச்சு மாறிடும். அல்லேலூயா. ஆனா கிறிஸ்து அப்படி இல்லைங்க. இயேசு அப்படி கிடையாதுங்க. உனக்காக எனக்காக தன்னை வெறுமையாக்கி கொண்டு, தன்னை தான் தாழ்த்தி கொண்டு மனித ரூபத்துல நம்ம மத்தியில வந்து வாசம் செஞ்சார் என்று வேதம் சொல்லுது. ஆமென். அதனால பெருமை கொண்டவன் பரலோகத்துக்கு பிரவேசிக்க மாட்டான். நான் என்னால முடியும் என்று சொல்லுகிறவன் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டான். அல்லேலூயா. தேவனுக்கு மிஞ்சிந்து மனுஷன் கிடையாதுங்க. தேவனுக்கு மிஞ்சிந்து மனுஷன் கிடையாது. இன்னைக்கு அதான் நான் சொல்வேன், எங்க பாஸ்டர் எங்க வீட்டுல ஒருவேளை நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை செத்துட்டேன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அங்கே விட்டுருங்க, அந்த ஐஸ் பாக்ஸ்ல விட்டுட்டு போங்க. நீங்க சர்ச்சுக்கு போங்க, ஆராதனை நடத்திட்டு வாங்க. அங்க யார் இருக்கணுமோ என் சரீரத்தை பார்த்துக்கின்னு பாதுகாப்பு பண்ணின்னு இருக்கிறதுக்கு ஜனங்க இருந்தே இருப்பாங்க. சர்ச்சுக்கு போகாத ஜனங்க இருந்தே இருப்பாங்க. அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. அது ஒண்ணுமே இல்லை, அதுக்குள்ள அவுட். அதை யாரும் திருடின்னு போக மாட்டாங்க. ஐயோ எங்க வீட்டுக்காரர் இறந்துட்டாரே, இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போகணுமா? இன்னைக்கு சர்ச்சு கிடையாதுங்க, ஆராதனை இல்லை. அந்த தப்பு ஒண்டி செஞ்சிடாதீங்க. புனம் தான், அதுக்குள்ள இருந்து உயிர் போயிடுச்சு. புனம் அங்கே விழுந்து கிடக்கட்டும். நீ கொடுக்க வேண்டிய கௌரவத்தையும் மரியாதையும் தேவனுக்கு செலுத்து. அல்லேலூயா. என் மாமா ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு, அதே ஞாயிற்றுக்கிழமை தான். நாங்கள் என்ன பண்ணோம், பந்தலெல்லாம் போட்டு ஐஸ் பாக்ஸில் வச்சுட்டு போயிட்டோம். நாங்கெல்லாம் சர்ச்சுக்கு போய் ஆராதனை, ஜபம், மெசேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்து மிச்சம் மீதி எல்லாம் பண்ணோம். அல்லேலூயா. தேவனுக்கு மிஞ்சினது ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இன்னைக்கு உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்றாங்க. நம்ம சர்ச்சுக்கு வராங்க, அந்த அம்மா 2 வாரம் ஆயிடுச்சுமா நீங்க சர்ச்சுக்கு வந்து, ராவ் போஜனம் இருக்குதுமா, இல்ல 3வது தண்ணி ஊத்தணும் என் பேத்திக்கு அப்படின்றாங்க. அப்போ தேவனுடைய கௌரவம் எங்க? அவர் தேவனா எண்ணி இந்த பூமிக்கு வரல, உன்னை என்னைய காப்பாற்றும்படியாக உண்மையில என் மேல அன்பு வச்சதுனால அவர் மனிதனாக பெருமையாக தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு இந்த பூமிக்கு வந்தாரே, அவர் கொடுக்க வேண்டிய ஆராதனை எங்க? வேதம் இப்போ சொல்லுச்சு, அவருடைய சரீரத்திலும் ரத்தத்திலும் பங்கு பெறணும். அதுதான் கடைசி காலத்தில் எழுப்போம். வெறும் சர்ச்சுக்கு வர்றது பெரிய விஷயம் இல்லை, இதுல முக்கியமா நம்ம பங்கு பெறணும். இயேசுவே சொன்னார், இதை பானம் செய்யாத, இதை சாப்பிடாம இருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை எழுந்து போகிறான். இன்னைக்கு பேருக்கு கிறிஸ்துவா இருக்கலாம். எங்க அண்ணாலாம் ரசிக்கப்பட்டவங்க தான், ஆனா சர்ச்சுக்கே போல, ஏதோ அதை வாங்கி துண்ணு. இவங்கெல்லாம் நித்திய ஜீவனை பெறுவாங்கன்னு நம்ம நினைக்க முடியுமா? எழுந்து போயிட்டாங்க இவங்கெல்லாம். ஆனாலும் ஆண்டவர் இன்னும் நேரத்தை வச்சிருக்கிறார், இன்னும் சமயம் இருக்கிறது. அவர் வருகைக்குள்ள அவங்க மனம் திரும்பி வரணும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அதுக்குதான் தேவன் உடனே வரல, எதிர்பார்க்கிறார். ஐயோ ஒருத்தனும் கெட்டு போக கூடாது என்று சொன்னனே, ஒருத்தனும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் நித்திய ஜீவனை அடையணும் என்று சொன்னாரே ஆண்டவர். அந்த ஆண்டவர் இன்னும் அந்த மனுஷனுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா. பெருமையை கொல்லுகிறவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டான். ஆமென். கனம் என்றது எதிர்பார்த்து கேட்டு வாங்கக்கூடாது, கேட்காம வரணும். அல்லேலூயா. ஒரு நாள் என்ன குடிகாரன் பொறுக்கின்னு திட்டணுங்க. ஆனா கொஞ்ச காலம் ஆன பிறகு, இயேசுக்குள்ள நான் வந்த பிறகு, அந்த வழியா வரும்போது வந்து டீ குடிச்சிட்டு போங்கன்னு கூப்பிடுறான். எங்களை துப்பணும். கனமானது கேட்டு வரக்கூடாதுங்க. நீ கர்த்தருக்கு பிரியமான காரியத்தை நீ செய்யும் போது தாழ்த்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா கனத்தை கர்த்தர் அனுப்புவார். ஆமென். மரியாதை அனுப்புவார். இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய சர்ச்சுக்கெல்லாம் போற மீட்டிங்கு எவ்வளவு வரவேற்பு தெரியுமா, எவ்வளவு கனம் தெரியுமா? அந்த ஆண்டவர் சொன்னா, ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தா பிதாவானவர் கனப்படுத்துறார். அப்போ அந்த கனம், அந்த மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. தேவன் யாருக்கு செய்யணும் என்று அவர் திட்டத்தை வைத்திருக்கிறாரோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த கனத்தை கர்த்தர் செய்தே செய்வார். ஆமென். பாருங்க, வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் தேவனாக இருந்தும் தேவன் என்று கொள்ளை எண்ணாமல், அப்புறம் பெரிய பதவி அது. இப்போ என் மகன்கிறான், சந்துருக்கிறான்,
சந்திருக்கிறான்னு வைங்களேன். இப்போ நான் ஒரு பெரிய ராஜா, அவன் சொகுசா கோட்டையில் வளர்ந்துருக்கிறான், சிம்மாசனத்தில், என் பக்கத்து சிம்மாசனத்தில் கோட்டையில். இப்போ நான் சொல்கிறேன், நீ என்ன பண்ணு, கோட்டையை விட்டு போய் விவசாயம் செய்கிறவங்க கிட்ட போய் நீ விவசாயம் செய்ய அவங்க கூடனா போவானா? அவன் என்ன எதிர்பார்க்குவான்? நம்ம இவ்வளோ பெரிய பணக்காரு, 3 வேளை நல்ல நல்ல ஆகாரம், அரசுவை உணவு, கை தட்டினா வராங்க, கை தட்டினா போகிறாங்க, நல்ல ஒரு ட்ரெஸ்ஸு. நான் போய் அந்த ஏழப்பட்ட விவசாயிங்க கூட சேர்ந்து அங்கே போய் நான் விவசாயம் செய்து இவ்வளோ நாளைக்கு நான் சாப்பிடணுமா? நான் விவசாயம் செய்து நான் சாப்பிடணுமா? யோசிக்குவேனா? யோசிக்க மாட்டாங்க என் மகன். ஆனால் கிறிஸ்து அவருடைய பதவியை அப்படி யோசிக்கவே இல்லை. பிதா சொன்னார், மகனே, இந்த ஜனங்களை நாம் மீட்டு கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர்கள் ஆடு மாடு அடிச்சு பாவத்தை போக்கி நிற்கிறேன் என்று நினைக்கிறாங்க, மூட நம்பிக்கை. அதனால இந்த ஜனங்களுக்காக நீ போய் பலியாகும், நீ போய் தகன பலியாகும். ஒரே பலினால உலகத்தின் சகல பாவங்கள் கழுவப்படட்டும், சாபங்கள் நீக்கப்படட்டும் என்று பிதா வார்த்தையான குமாரனை இயேசுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சார். ஆனால் வரும்போது இயேசு என்ன சொன்னார்? அந்த பதவியெல்லாம் நான் விட்டு போக முடியாது, இந்த ஜனங்க மொட்டு ஜனங்க சரியில்லை, வனதா கழுத்துள்ளவர்கள், அட்டமாரிகள், நான் போட்ட அப்படி சொன்னாரா? இல்லை. வேதம் சொல்லுகிறது, என்ன சொல்லுது? ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಎನಿಸದೆ தன்னை தான் வெறுமையாக்கிக்கொண்டு அடிமையின் கோலும். அப்படின்னா எங்க பிறந்தாரு இயேசு? அரமனையில பிறந்தாரு, மாட்டுக்கொட்டாயில. வர வழியிலே டெலிவரி ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு தங்கறதுக்கு இடம் இல்லை. அன்னைக்கு என்னவா பண்டிகை, அன்னைக்கு என்ன இருந்துச்சு? பண்டிகை. பண்டிகை இதுதானே எழுத வந்தாங்க அந்த ஊருக்கு. ஆதார கார்டு எழுத வந்தாங்க. இருக்கலாம் பண்டிகை இல்லையே, பார்க்கலாம் இருங்க. லூக்கா இல்லையா? இரண்டாம் அதிகாரம் ಲೂಕಾ சொல்லுது, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ಕಾನೇಶ ಮಾರಿ ವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಔಗುಸ್ತನಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಕುರೇನನು ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕಾಶ್ಯಪುರಿ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಶ್ಯಪುರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಯೋಸಪ್ಪನು ಸಹ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವನ ಗೋತ್ರದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಮರಳ ಸಂಗಡ ಗಲಿಯಲ ಸೀಮೆ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಎಂಬ ದಾವೀದನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಮರಿಯಳು ಪೂರ್ಣ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ மகனெடுத்து இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? ஓட்டு, இன்னைக்கு இந்த ஏரியாவில் எத்தனை பேர் ஓட்டு லிஸ்ட் இருக்குது, அந்த ஏரியாவில் எத்தனை பேர் ஓட்டு லிஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்றது இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் அந்த ராஜா, இந்த சக்கரவர்த்தி, அவங்கவுங்க ஊரில் இருக்கிறவங்க லிஸ்ட் எடுக்கிறான். அந்த லிஸ்ட்டில் அந்த ஓட் லிஸ்ட் எழுதுறதுக்காக இவங்க சொந்த ஊரான நசரேத்து, அப்படின்னா பெத்லஹேம் என்ற ஊருக்கு மரியாளும் அவர் கணவன் யோசப்பும் என்ன பண்ணுறாங்க? ஊருக்கு போகிறாங்க. அங்கே தான் அந்த அம்மாவுக்கு டெலிவரி ஆச்சு, வர வழியிலே டெலிவரி ஆச்சு. ஆனால் வேறு வேறு ஊருங்களுக்கு போயிருக்கிறவங்களாம் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு வந்தாங்க. சொந்த வீடு இருக்கிறவங்க சொந்த வீட்டில் இருந்தாங்க, சொந்த வீடு இல்லாதவங்க வாடகை வீடு எடுத்தாங்க.
அந்த காலத்துல அந்த நேரத்துல அந்த டைம்ல வாடகை வீடு கூட கிடைக்கல இவங்களுக்கு. யாரே கேட்குறாங்க, கிடைக்கல. அப்போ ஒருத்தர் ஓரமா சொல்லுது, எங்க வீட்டு பின்னாடி மாட்டு கொட்டாய் ஒன்று இருக்குது, வேணும்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அந்த போது தான் இயேசுவை கொண்டு போய் துணியில சுத்தி அங்க வைக்கிறாங்க ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಯಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ஏழை கூலமா அவர் வெளிப்பட்டார். ஹல்லேலூயா. அவர் மனசு வச்சிருந்தா அப்படியே சிம்மாசனத்தை கூட இறங்கி வந்திருக்கலாம். தன்னை தான் மனிதர்களுக்காகவே, அது மனுஷர்களுக்காகவே பிதாவின் வார்த்தையின் கட்டுப்பட்டு இயேசு தன்னை வெறுமையாக்கி கொண்டு மனுஷனை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த பூமிக்கு அவர் அடிமை போல ಭೂಮಿಗೆ ಇರಗಿ ಬಂದಾರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ மனுஷனாகி மனிதனாக அவர் வெளிப்பட்டார். இன்னைக்கு உலகத்தின் ஜனங்கள் ஆராதிக்கிற கடவுள்களை பாருங்க, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ரூபங்கள் இருக்குது. ஒன்று இப்படி இருக்குது, நல்லா கவனிங்க. ஒன்று இப்படி இருக்குது, ஒன்று அப்படி இருக்குது, ஒன்றுக்கு இப்படி இருக்குது, ஒன்றுக்கு காக்கா மாதிரி இருக்குது, ஒன்று இப்படி இருக்குது. உலகத்தின் கடவுள்கள் எப்படி இருக்குது? உலகத்தின் ஜனங்க ஆராதிக்கிற கடவுள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரூபம் இருக்குது. ஆனா நம்முடைய கிறிஸ்து நம்மை போலவே இறங்கி வந்தார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் இறங்கி வரும்போது, பூமியில பிறந்து வளர்ந்து வரும்போது ஊழியத்துக்கு அவர் கடப்பாரையும் கத்தியும் எதையும் சூலமும் எதையும் எடுத்துட்டு வரல. ஹல்லேலூயா. வார்த்தையை கொண்டு வந்தார். அந்த வார்த்தை தான் மனுஷனை பாவத்திலிருந்து விடுதலாக்குது. அந்த வார்த்தை தான் மனுஷனை சாபத்திலிருந்து நீக்குது. இந்த வார்த்தை தான் மனுஷனை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகுது. அந்த வார்த்தை தான் கிறிஸ்துவாகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தை தான் இயேசு. அவர் கொண்டு வந்தது அந்த வார்த்தையை தான். இன்னைக்கு அந்த வார்த்தையை கேட்கறதுனால தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். இன்னைக்கு அந்த வார்த்தைகளை கேட்கறதுனால தான் நீங்கள் நித்திய ஜீவனை பெற போறீங்க. இந்த வார்த்தை கிறிஸ்து இல்லைன்னா நமக்கு நித்திய ஜீவன் இல்லை. இந்த வார்த்தை கிறிஸ்துக்கிறதுனால தான் நமக்கு நித்திய ஜீவன். இந்த வார்த்தை கிறிஸ்து நம் மத்தியில எப்படி வந்தாராம்? மனிதனை போல நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படியே அவர் மனிதன் கோலத்தை எடுத்து, அவதாரத்தை எடுத்து நம் மத்தியில வந்தார். அவரை தாழ்த்தி கொண்டு மரணத்தை, அப்படின்னா சிலுவையின் மரணத்தை ஆகிலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தன்னை தாழ்த்தி கொடுத்தார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். சிலுவை மரணம் என்ன சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. அது இயேசுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்துச்சு. 39 அடி, 1 கழுமி 40, அந்த 39 அடி அடிச்சாலே மனுஷன் அவுட் ஆயிடுவான். ஹல்லேலூயா. ஆனா இயேசுவை அடிச்சாங்க, அவமானப்படுத்தினாங்க, கேலிப்படுத்தினாங்க, சிலுவையை கொடுத்தாங்க, கொண்டு போனாங்க. 3 ஆணினால அடிச்சாங்க, கையில காலிலெல்லாம் சிலுவையில முள்முடி போட்டாங்க, தலையில ராஜா தானே இருந்தா உனக்கு ஒரு கிரீடம்ட்டு எல்லாத்தையும் சுமந்து கொண்டார். எல்லாத்தையும் சுமந்து கொண்டு தன்னை தானே மனிதர்களோட பாவத்துக்காக தன் ஜீவனே விட்டார். ஆமென். ஒருத்தர் வந்து ஈட்டியில குத்துறான், குத்துன உடனே ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டு போனது, செத்துட்டு இருக்கிறாரு, கொண்டு போய் புதைச்சிட்டாங்க. ஹல்லேலூயா. ஆனாலும் அவர் செத்தாரு, சொன்ன மாதிரியே 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்து வந்தார். ஆமென். அதுல தான் அவர் தேவன் என்று நமக்கு தெரியுது. பிரைஸ் தி லார்ட். அதுல தான் அவன் தேவன் என்று நமக்கு தெரியுது. ಅಪುರ್ಮ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமத்தை பிதா இயேசுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அது என்னன்னா அவருடைய நாமம் இயேசு. ஹல்லேலூயா. நம்ம ஜெபம் பண்றோம், அவருடைய நாமத்தினால பாவத்திலிருந்து, சாபத்திலிருந்து, தரித்திரத்திலிருந்து, மனவேதனையிலிருந்து
நித்திய நரகத்திலிருந்து விடுவித்து காத்த நாமம் இயேசு. ஆமென். அந்த நாமத்தை எல்லா நாமத்துல சிருஷ்டிகள் எல்லா நாமம் இருக்குது, வானம் பூமி எதோ இருக்குது, எல்லாத்தோட உன்னதமான நாமத்தை இயேசுக்கு பிதா கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இதை நம்பணும். நம்பலனா இன்னைக்கு நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க நம்ப மாட்டேங்கிறான் பாரு, அவிசுவாசம். ஏதோ தானமாக்குறான், ஏதோ தானமாக்குறான். அவன்லாம் ஒரு நாள் என்ன ஆகுறான் தெரியுமா? படிங்க கீழே அப்படியே. ಆದುದನಾಲ ಸ್ವರ್ಗ ಮುಳುತು ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಡೆಯನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಘನ ಸಲ್ಲಿಸುವರು. எப்போ எல்லா ஜனங்க எப்போ பாதாளத்தில் இருக்கிறவன், பரதேசியில் இருக்கிறவன், நரகத்தில் இருக்கிறவன், மரணம் அடிக்கிறவன், இவெல்லாம் ஒரு நாள் இயேசுக்கு முன்பதாக முன்னங்கால் படிட்டு இவர்தான் கர்த்தர் என்று வாயால் அறிக்கை செய்வார்கள். அப்போ செய்து பிரயோஜனமே கிடையாது. இன்னைக்கு இயேசுவை வெறுக்கிறவன் ஆகட்டும், இயேசுவை நம்பாதவன் ஆகட்டும், இவன் எல்லாம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவான்? இயேசுக்கு முன்பதாக முன்னங்கால் படிடுவான். இன்னைக்கு பூமியில இன்னைக்கு முன்னங்காத முன்னங்காலெல்லாம் ஒரு நாள் கிறிஸ்து வரும்போது முன்னுங்க படணும். அல்லேலூயா. ஆனா எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமம் அவரது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம். ஆமென். அந்த நாமத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு அசடையாக்குறவன், ஒரு மாதிரி பெருமைப்படுகிறவன், நான் என்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கிறவன், தாட்டில் இருக்கிறவன், என்னாலதான் எல்லாம் பெருமை பாராட்டி கொண்டு இருக்கிறவன், கையிலுங்க மாறுறவன், பேச்சுங்க மாறுறவன், கிறிஸ்துவ சபையை விட்டு விலகுறவன், இவெல்லாம் ஒரு நாள் வந்து இயேசுக்கு முன்பதாக முன்னங்கால் படிடுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமென். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவரே என்ன மன்னிங்கப்பா, நான் தெரியாத தப்பு செஞ்சுட்டேன், ஐயோ உண்மை அறிவே இல்லை ஆண்டவரே, நான் இது இந்த ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல வேலை மேலெல்லாம் சொல்றேன் பாரு, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, வயிறு நோய் வந்துச்சு, அதுக்கு தான் லீவ் போட்டேன். இதெல்லாம் வந்து இயேசுக்கு முன்பதாக சொல்ல முடியாது, சொல்ல முடியாது, சொல்ல முடியாது. பெருமை உள்ளவன்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டான். அல்லேலூயா. நம்ம எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை நம்ம கொடுத்துனே வரணும். நானும் சில டைம்ல நினைப்பேன், ஐயோ நம்மளுக்கு சர்ச்செல்லாம் வேண்டா, யாருக்கான கொடுத்துடலாம், கடன் வேற நிறைய ஆயிட்டுக்குது, நம்ம எங்கன்னா வேற ஒரு சர்ச்சில் ஒரு விசுவாசி மாதிரி அப்படி குடும்பத்தோட ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படி போயிட்டு இப்படி விளையாண்டுலாம், எங்கே ஒரு மூலையில் உட்காந்து தேவனை ஆராதிச்சுட்டு அந்த வார்த்தையை கேட்டு சோதனை பண்ணிட்டு நேராக வந்துடலாம், நம்மளுக்கு சர்ச்சே வாண்டா, அப்படியெல்லாம் எண்ணம் வந்துச்சு, அப்படியெல்லாம் யோசனை வந்துச்சு. ஆனா ஜனங்க பண்றது அந்த மாதிரி, ஜனங்க பண்றத இவங்களை தூக்கி வச்சு கிரீடம்லாம் வச்சு இவங்களை அப்படியே இங்க என்ன பண்ணோம்? அல்லேலூயா. சபை வார்த்தையை கேளு, உன் ஆத்மாவை காப்பாத்திட்டு போறேன். சாக்கு போக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, குழந்தைங்க மாதிரி சாக்கு போக்கு சொல்லக்கூடாது. 6 அறிவு மனுஷனுக்கு உண்டு. அல்லேலூயா. நான் என்ற பெருமை வரக்கூடாது. நான் என்ற பெருமை வந்ததுனால தான் தூதன் தள்ளப்பட்டான், பிசாசியா மாறினான். இன்னைக்கு நான் எந்த சொல்றவன் தள்ளப்படுவான், பிசாசிக்கு கூட்டாளியா மாறிடுவான். கடைசியா பிசாசியா அவன் கூட்டாளியோ நரகத்துக்கு போறாங்கன்னு வேதம் சொல்லுகிறது. நாம நரகத்துக்கு போறதுக்கு அல்ல இயேசு மரணம் அடைந்தது, நாம் நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும் என்று இயேசு நமக்காக மரணம் அடைந்தார். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பாருங்க, ஒரு நாள் வரும், இந்த நாள்ல பூமியில இருக்கிறவன் செத்து, பாதாளத்தில் இருக்கிறவன் செத்து, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவன் எல்லாம் வந்து இந்த உன்னதமான இயேசுவின் நாமத்துக்கு முன்பதாக முன்னங்கால் படிடுவாங்க என்று சொல்லப்படுது. சிலர் நினைக்கிறது என்ன, பார்த்துக்கலாம் இல்ல, நடக்குது, உண்மை அது. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. தேவன் நம் மத்தியில தன்னைத்தான் வெறுமையாக்கி கொண்டு வந்தார். அவர் எங்கேயும் பெருமை பாடுறதில்லை. அவர் சொன்னார், நான் சேவை செய்து கொள்ள வரல, அநேகரை சேவை செய்யறதுக்கு வந்தேன், பாவத்திலிருந்து விடுதலுக்கு வந்திருக்கிறார் இயேசு. அவர் என்ன, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சிருஷ்டிகர்த்தர்.
ஆமென். சிருஷ்டித்தவர் அவர். வார்த்தை என்றது சிருஷ்டிப்புக்கு முதலிடம். ஆமென். இந்த வார்த்தை இல்லாமல் உண்டாக்கப்பட்டவைகளை ஒன்றுமே உண்டாக்கவில்லை. அவரே இந்த பூமிக்கு வந்தார், மனித அவதாரத்தை எடுத்து தன்னை தான் தாழ்த்தி கொண்டு. இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம். வாக்கிய ஓதி 1 பேதுரு 2:24 ஓதி. ನಾವು 1 ಪೇತ್ರ 2 அவர் எதுக்காக வந்தார்? மனித அவதாரத்தை எடுத்து எதுக்காக வந்தார்? நாம் ஓதி. நாம் ಯಾವುದು நாம் பாவத்துக்கு மரித்து நீதிமானாக வாழும்படி அவர் நம்முடைய பாவத்தை அவரே தன்னுடைய சரீரத்திலே சுமந்து மரணத்தின் கம்பத்தை ஏறி அல்லேலூயா ஏறி அவர் மரித்தார். அவரே, வேற யாருக்கும் அந்த பாரத்தை அவர் கொடுக்கல. நம்ம பாவத்தை, நம்முடைய முன்னோர்களுடைய பாவத்தை, நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தவற மன்னித்து நீக்கும்படி அவரே மரணத்தை ஏத்துக்குன்னு அந்த மரணத்தின் சிலுவையின் கம்பத்தை சுமந்து தீர்த்தார். ஆமென், அல்லேலூயா. இப்போ இது அவர் பண்ண அந்த தியாகத்துக்கு நம்ம எதனா ஒரு பரிகாரம் பண்ணியிருக்கிறோமா? அவர் சுமந்தார், மரித்தார், உயிர் தெழுந்தார், பரலோகத்துக்கு போயிருக்கிறார், மறுபடியும் வரேன் என்று வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார், மறுபடியும் நம்மளை கொண்டு போய் அவர் ராஜ்யத்தில் சேர்ப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. அவர் செய்த இந்த நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? பூமியில அவரே யாருக்கும் சுமையா அவர் கொடுக்கல. அவரே நம்முடைய பாவத்திற்காக அவரே சுமந்து தீர்த்தார். அவர் சுமந்து தீர்த்ததுக்காக நம்ம என்ன தியாகம் செஞ்சிருக்கிறோம்? இந்த பூமியில ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம காணிக்கை கொடுக்கிறோம். எதுக்கு கொடுக்கிறோம்? இயேசு கொடுக்கிறோமா? இயேசு கொடுக்கிறோமா? இயேசு வந்து உங்க கையில காணிக்கை வாங்கி போறாரா? இல்ல. நீங்க கொடுக்கிற காணிக்கை நான் வாங்கணும். ஒண்ணு அதை நான் செலவு பண்ணணும், இல்ல சர்ச்சுக்கு செலவு பண்ணணும். இயேசுக்கு அல்ல. அல்லேலூயா. ஆனா அவரு நமக்குள்ள எதிர்பார்க்கிறது என்ன தெரியுமா? அவரை துதிக்கும்படி, அவரை ஆராதிக்கும்படி, அவரை கனப்படுத்தும்படி. நம்மளே இல்லை, மனுஷன் அல்ல, அவரை இயேசுவை கனப்படுத்தும்படி. அதுதான் அவர் விரும்புகிறார். அந்த தியாகம் தான் நம்ம செய்யணும். அவர் கரெக்டா ஆராதனை டைமுக்கு வரணும். பாருங்க, சர்ச்சு இது ரெடி பண்ணும்போது நானும் நீனே வந்தாங்க, எங்க எல்லாம் காணோம். 3-4 வாரம் ஆயிடுச்சு. ஒருத்தர் அப்படியே வெளிக்கிட்டாங்க. போன் போனாலும் எடுக்கிறதுல, மெசேஜ் போட்டாலும் எடுக்குது. இப்படியாப்பட்ட பெருமைப்பட்டவர்களும் அடமாரித்தனங்களும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டாங்க என்று தேவ ஆவியானவர் இன்னைக்கு எச்சரிக்கிறார். நான் போனா தான் சர்ச்சுக்கு, நான் போனா தான் சர்ச்சுக்கு. நீ வரலன்னா உன் ஆத்மாவை நீ நஷ்டப்படுத்திக்கிற. நீ தேவனை, அவர் உன் பாவத்தை அவரே தானே தன்னுடைய சரீரத்தில் சுமந்து தீர்த்தார் என்று சொன்ன பிறகு நீ அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கௌரவம், நீ கொடுக்க வேண்டிய கனம், நீ செய்ய வேண்டிய ஆராதனை நீ முறைப்படி நீ செய்யலன்னா உன் ஆத்மாவை நீ நஷ்டப்படுத்திக்கிற. அது உனக்கு தெரியாது. ஆமென். அது அவங்களுக்கு புரியல. அவங்க ஆத்மா நஷ்டப்படுது, புரியல. அல்லேலூயா. சொல்லுவாங்க, இங்கெல்லாம் நான் வேற சர்ச்சு, இங்கெல்லாம் நான் வேற சர்ச்சு. எத்தனை நாளைக்கு? அல்லேலூயா. எத்தனை நாளைக்கு போற? அங்க கூட இந்த வார்த்தை தானே, இதே பைபிள் தானே. அங்க நான் வேற பைபிள் வச்சிருக்கிறாங்களா? இல்ல, இதே பைபிள் தான். அங்க வேற இயேசு இருக்கிறாரா? இல்ல, இதே இயேசு தான். மரித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தான். சிலுவையை சுமந்து மரணம் அடைந்த இயேசு தான். நித்திய ஜீவனை ஏற்படுத்தின இயேசு தான். என் சரீரத்தை, என் ரத்தத்தை பானம் செய்யுங்க, நித்திய ஜீவனை பெறுவீங்க என்று சொன்ன அதே இயேசுவின் வசனம் தான் எங்க போனாலும் வரும். அப்போ எப்படி ஓடினே இருக்க முடியுமா? கனம்ன்றது கேட்டு வாங்கக்கூடாது. என்ன ஒரு பாருங்க, எங்க குடும்பத்துல பர்த்டே வரும், ஃபங்க்ஷனு.
எங்க அண்ணா குடும்பத்துக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, சொந்த பந்த குடும்பம். ஆனா என் குடும்பத்துக்கு என் வீட்டுக்கு மாத்திரம் வரமாட்டாங்க. எனக்கு எப்போ தெரியும்னா, இப்போதான் போய் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுன்னு வரேன்னு சொல்லுவாங்க போங்க, அப்போதான் தெரியும். ஆனா நம்மள கூப்பிடல. ஏன்னா கூப்பிடுற யோகியத்தை நம்மளுக்கு இருக்குல்ல. அப்போ பெரிய குடிகாரன் போனா சும்மா சண்டை போட்டுருவேன் எதுனா ஃபங்க்ஷனுக்கு, அதனால கூப்பிடுறது. அப்புறமா கிறிஸ்துவை அறிந்த பிறகு கிறிஸ்துவுக்காக ஊழியம் செய்யும் போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்கு தான் வராங்க. எப்பாலத்தில் ஒருத்தர் வீடு, அங்க ஒரு சர்ச்சுக்கு ஒருத்தர் போறாங்க. அவங்க குடும்பத்தின் ஃபங்க்ஷனுக்கு முதல் பத்திரிக்கை அவங்க பாஸ்டருக்கு, ரெண்டாவது பத்திரிக்கை இந்த பாஸ்டருக்கு. அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து எத்தனை வராங்க சொல்றாங்க, ரெண்டாவது பத்திரிக்கை உங்களுக்கு தான், இதுக்கு மேல தான் பப்ளிக். அப்போ கனம் நான் எதிர்பார்க்கலங்க. நாம் கிறிஸ்துக்காக எப்படி வாழ்றோம், அவருக்காக எப்படி வாழ்றோம், அது பொறுத்து தான் கனம் தேடி வரும். ஆமென், அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். கனமும் எதிர்பார்க்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டாங்க. பெருமை பாராட்டுறவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டாங்க. இந்த சர்ச்சில் 500, இந்த சர்ச் கட்டுறதுக்கு 500 ரூபாய் கூட கொடுத்துருக்குறீங்க, 30,000 20,000 ரூபாய் கூட கொடுத்துருக்குறாங்க. கஸ்தூரி அம்மா மொத்தம் 3,000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க, நல்லா டைரியில் தான் எழுதி வச்சுக்கிறேன். ஆனால் மீதி பேர் தரல. இந்த சர்ச் ஓப்பனிங் பண்ணமே, யாரை கனப்படுத்தணும்? யாரை கனப்படுத்தணும்? கொடுத்தவங்களை கனப்படுத்தணுமா? இல்லை, நீங்கெல்லாம் இந்த சபையாருங்க. இப்போ என் பொண்ணு கல்யாணம், என் தம்பிக்கு நான் போய் என் பொண்ணு கல்யாணம் வந்துடுறான்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை என் மகனுக்கு சொல்ல முடியுமா? இல்லை என் பொண்ணுக்கு போய் சொல்ல முடியும், என் பொண்டாட்டிக்கு போய் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா நம்மளாம் யாருப்பா? ஊட்டாருங்களே நம்ம கனப்படுத்த முடியுமா? வெளித்தாரத்தான் நம்ம கனப்படுத்தணும், இல்லையா? அல்லேலூயா. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, கனம் என்றது எதிர்பார்த்து வரவே வராது. ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போனாராம், எங்க இருந்தோ வராங்க, வேற சர்ச்சிலேருந்து அவங்களெல்லாம் கனப்படுத்தினாங்க. ஏன் படுத்தணும் தெரியுங்களா? அவர் வேற சர்ச்சுக்காரர் தான். 30,000 கடன் கொடுத்துக்கிறார். இன்னும் நான் கடன் காசு கொடுக்கல, ஆயிடுச்சு 1.5 மாசம் 2 மாசம் ஆகுது. சைலண்டாக்குறாங்க, கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துடணும். இப்போ வெளியத்துலேருந்து வரவங்களை தான் நம்ம கனப்படுத்தணும். நம்ம அப்புறமா கனப்படுத்திக்கலாம். அல்லேலூயா. இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் கோச்சிங் சர்ச்சை விட்டு போறாங்க. இப்போ அவர் அவ்வளோ பண்ணாரு. அவர் ஒரு 20,000 ரூபாய் கேஷ் கொடுத்தாரு, திரும்ப 10,000 ரூபாய் கடன் கொடுத்தாரு. அவருக்கு என்ன பண்ணல கனம்? பாத்திமாமா எத்தனை வருஷம் சர்ச்சில் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு பண்ணல கனம். நீங்களும் கொடுத்தீங்க, உங்களுக்கும் பண்ணல கனம். கனம்ன்றது தேவன் இடத்துலேருந்து வரணுங்க, நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அல்லேலூயா. நம்ம பண்றோம் எப்போ தெரியுமா? கிறிஸ்மஸ் டைம்ல தான் பண்ணுவோம். வருஷம் கிறிஸ்மஸ் டைம்ல கூப்பிட்டு, இத்தனை வருஷம் சர்ச்சில் இவ்வளோ காணிக்கை கொடுத்துருக்கீங்க, தசம பாகம் கொடுத்துருக்கீங்க, ஒழிச்சிருக்கிறீங்க சர்ச்சுக்கு அண்டு கூப்பிட்டு பெரியவங்களை கனப்படுத்துறோம். அல்லேலூயா. இதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. நம்ம ஏதோ சர்ச்சில் தடா புடான்னு பண்ணோம், சந்தோஷம் பண்ணோம். எதுவுமே உதவி செய்யலைன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணோம்? சந்தோஷப்படணும். எதுவுமே இல்லை, ஒரு ஹெல்ப் நேச்சர் இல்லை, ஒரு ஜொதியில இருந்து வேலை செய்யல, இதெல்லாம் நான் கேட்க முடியாதா? கேட்கலாம், பேஜார் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நான் கேட்கல. ஆனா எனக்கு பேஜார் பண்ணிட்டு போறாங்க பாருங்க. அதுக்கு தான் நான் கண்டுக்கல, விட்டுட்டேன். போன் எடுக்கல, விட்டுட்டேன். வீட்டுக்கிட்ட போய் கூப்பிட்டேன், மரியாதை இல்லாத நடந்துக்குனாங்க, விட்டுட்டேன். உன் மரியாதை எனக்கு தேவையில்லையா? ஆண்டவர் சொன்னார், என் நிமித்தமா உங்களை அவமானப்படுத்தினாங்க, நான் போனேன். இயேசு நிமித்தமா நான் போனேன், அவமானப்படுத்தினாங்க. ஆண்டவரே, உன் வார்த்தையின் பிரகாரம் என்னை அவமானப்படுத்தினாங்க, நான் இனிமே அந்த வீட்டு பக்கம் போக மாட்டேன். அவன் வந்தாலும் சரி, வரலன்னா சரி. இருக்கிறது இவ்வளோ பேருக்கு கொடுத்துன்னு இல்லையா மெசேஜ்? அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அனுப்புவார், மக்களை அனுப்புவார். ஆலயத்தை கொடுத்தாரன்னா கண்டிப்பா ஜனங்களை அனுப்புவார். அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள இருக்குது. ஆமென். யாப்பட்டவங்க, பெருமை உள்ளவங்க, இந்த மாதிரி ஆளுங்க, அடமாரித்தனங்க, இந்த மாதிரி மோசமான ஜனங்கள்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகவே மாட்டாங்க. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகணும்னா இயேசுடைய சுபாவம் நமக்குள்ள இருக்கணும்.
அவர் சுபாவம் என்னவா இருந்துச்சா? தேவனாக இருந்தாலும் அவர் தேவன் என்று கொள்ளை எண்ணாமல், அப்படின்னா பெருமை பாராட்டாமல், சாதாரண மனுஷனாக இந்த பூமியில அவரை தாழ்த்திக்கின்னு ஏழையா அவர் பிறந்து வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுது. ஆமென், ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அதனால எங்க சொல்லுது, என்ன சொல்லுது? நம்முடைய பாவத்தை அவர் என்ன பண்ணார்? அவரே சுமந்து நாம் நல்ல வழியில வாழணும், நீதிமானாக வாழணும் என்று அவர் என்ன பண்ணார்? நம்ம பாவத்துக்கு மரித்து நம்மளை நீதிமான ஆக்கும்படி என்ன பண்ணாரு? அந்த மரணத்தின் கம்பத்தை அவர் என்ன பண்ணாரு? ஏறினார். அவருடைய தளவுகளால் நமக்கு சுகமானது. அவர் வாங்கின ஒவ்வொரு அடியும் மனுஷனுக்காக, நாம் நல்லா இருக்கணும், நாம் சந்தோஷமாக, நாம் சுகமா வாழணும் தான். குடும்பம் சுகமா, பிள்ளைகள் சுகமா, சந்தோஷமா வாழணும் தான். அவர் ஒவ்வொரு அடியும் அவர் இறங்கி வந்து தாழ்த்தி நமக்காக வாங்கினார். ஆமென். அப்ப அந்த தாழ்மைன்றது முக்கியமானதா இருக்குது. இன்னொரு வசனம் படிங்க, பிலிப்பியர் 2:5-8. பிலிப்பியர் 2, அதான் அதை படிச்சிட்டோம் இல்ல? 8 படிச்சிட்டோமா? சரி, யோவான் 13:3-5 படிங்க. யோவான் 13:3-5 படிங்க. யோவான் 13:3-5. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂತಲೂ ತಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಒದ್ದಿದ ಮೇಲ್ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕೈ ಪವಾಡವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಗ ಬೋಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈ ಪವಾಡದಿಂದ ஒருசுவதற்கு ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவருடைய குணாதிசயங்களை நாம் பார்க்கிறோம். அவருடைய மனசு, அவருடைய சேவை. ஏற்கனவே சொன்னேன், அவர் சேவை செய்யறதுக்கு வரல, சேவை செய்து கொள்ள வரல, அநேகருக்கு சேவை செய்ய தான் வந்தார். கடைசியா அவர் மரணம் அடைவதற்கு முன்பதாக சீஷர்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை அவர் காமிச்சார். என்னன்னா, எல்லாம் உக்காந்துன்னு இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய ஷர்ட்டு அப்படின்னா அங்கேயே கழட்டி வச்சுட்டு துண்டை எடுத்து இடுப்புல கட்டிக்கின்னு ஒரு பக்கெட்ல, ஒரு பேஷன்ல தண்ணி எடுத்துன்னு ஒவ்வொரு சீஷியர் காலுக்கு கீழே வச்சு கழுவ ஆரம்பிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அவர் தேவனா இருந்து கூட அவர் தேவன் என்று கொள்ளை எண்ணாமல், தேவன் என்று பெருமையை பாராட்டாமல், அவர் மனித கோலத்தில் தன்னைத்தான் தாழ்த்திகின் வெறுமை. தன்னை எப்படி தாழ்த்துறாருன்னா, ஒரு மனுஷனுடைய கால் கழுவுறதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லலாம், ஒரு மாதிரி கேவலமானது தான் நினைச்சுக்கலாம் நம்ம. ஆனா அவர் மனுஷன் தாழ்த்தி கொள்ளும்படி அவர் என்ன பண்றாரு? தண்ணி எடுத்துக்கின்னு ஒவ்வொரு சீஷருடைய காலை கழுவ ஆரம்பிக்கிறார். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ காலை கழுவ ஆரம்பிக்கும் போது சீமோன் பேதுரு கிட்ட வரும்போது அவன் பேதுரு சொல்றான், சீஷன், சுவாமி, நீ என் கால்களை கழுவுறது ஏன் என்று சொல்லும்போது அதற்கு இயேசு, நான் செய்வது இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது, இனிமேலும் அது தெரியும். பேதுரு
ಸಿಮೋನ ಪೇತ್ರನು, ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ கைಗಳನ್ನು தலைಯನ್ನು ಸಹ தொலையಬೇಕು ಅಂದನು. பாருங்க, அங்க சொல்றாரு, அந்த பேதுரு சொல்றான், மீன் பிடிக்கிற பேதுரு, சாமி நீ ஏன் என் காலை கழுவுற? அவ்வளோ பெரிய யோகத்தை எனக்கு இல்லை, அவ்வளோ யோகத்தை எனக்கு இல்லை சுவாமி அனும்போது ஆண்டவர் சொல்றா, நீ இதை ஒத்துக்கணும். உன் காலு கழுவுலனா ஏன் கூட உனக்கு பங்கு இல்லை. இது இப்போ உனக்கு தெரியாது, நிதானமா உனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே என்ன பண்றாங்க, சாமி என் கால் மாத்திரம் இல்லை, கையை கழுவு, தலையை கழுவு, உடம்ப கழுவுன்றான். என்னது இது? இதோட அர்த்தம் என்ன? இதோட அர்த்தம் என்ன? ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் நம்ம கேட்கணும். அதிக பிரசங்க எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சாரன் மாதிரி அதிக பிரசங்க எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சர்ச்சில் வந்து உதவணும். பிரைஸ் எல்லாம் ஹல்லேலூயா. அப்போ அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவருடைய சுபாவம் என்னவா இருந்தது? தன்னை தான் வெறுமையாக்கி கொண்டு, நான் கடவுளா இருந்தா கூட இந்த மனிதர்களுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று தன்னை வெறுமையாக்கி கொண்டு இந்த வேலையை செய்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்மளாம் கால் கழுவுறது இல்லை. ஏன்னா அன்னைக்கு மனுஷன் எப்படி தாழ்த்தப்படணும், மனுஷனை சுபாவத்தை எப்படி ஒடுக்கணும் அன்று வெளிப்படுத்தும்படி தான் இந்த வேலையை இயேசு அன்னைக்கு செஞ்சு காமிச்சார். இன்னைக்கு நம்ம கால் கழுவுறது தேவையில்லை. இயேசுவின் ரத்தத்தால நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆமென், ஆமென் சொல்லுவோமா? இயேசுவின் ரத்தத்தால நம்ம என்ன இருக்கிறோம்? சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த திராட்சை ரசத்தை நம்ம இயேசுவின் ரத்தம் என்று சொல்லி அதை குடிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அந்த விசுவாசத்தோட அதை குடிக்கும் போது அவர் சிந்தின ரத்தம் என்னுடைய பாவத்தை கழுவுது என்று நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. கழுவு தேவையில்லை. இயேசு ரத்தம் நம்மளை சுத்திகரிக்கிறது. இயேசு ரத்தம் நம்ம பாவத்தை கழுவுது. ஹல்லேலூயா. இயேசு ரத்தம் உச்சம் தலையிலிருந்து அடி பாதம் மட்டும் இருக்கிற நம்முடைய பாவங்களை நீக்குது, சுத்திகரிக்குது. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அது படிச்சிட்டீங்களா? யோவான் 13:3-5. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். மத்தாಯ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28 ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಮತ್ತಾಯ 20:28. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಈಡಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಬಂದನು. ஹல்லேலூயா. இயேசு மனுஷ குமாரனாகி ஏன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தாருன்னா, அங்க அழகா சொல்லுது வசனம், இயேசு மனுஷ குமாரனாகி சேவை செய்து கொள்ள அல்ல, சேவை செய்யவும் அநேகரை பாவத்திலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுவிக்கவும் தன்னுடைய ஜீவனே ஈடாகினா. நம்ம ஒண்ணுமே கொடுக்கல, அதுக்காக நம்ம ஒண்ணுமே கொடுக்கல. அவர் கொடுக்கிற உயிருக்காக நம்ம எதுவுமே கட்ட முடியல. புரியுதுங்களா? ஃப்ரீயா அவர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அப்போ தேவன் இயேசு மனுஷனாக தன்னை தான் தாழ்த்திக்கொண்டு இந்த பூமிக்கு வந்த நோக்கமே, தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கிற நோக்கமே மனிதர்களுக்காக என்று பார்க்கிறோம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நமக்கு நேரம் இல்லை, அதனால இன்னொரு ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 21:30 ಓದಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ஈடாகி கொடுப்போது. ஓல்டு டெஸ்ட்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது ஆதி முன்னோர்கள் ஒருத்தன் அடிமையா
ஒருத்தங்கிட்ட அடிமையா போயிட்டான்னாக்கா அந்த அடிமையை விடுவிக்கணும்னா இன்னொருத்த என்ன பண்ணுமா? பணம் கொடுத்துட்டு அந்த அடிமையை என்ன பண்ணும்? விடுதலை ஆக்கின்னு போகணும். அடிமைன்னா தாசன்னா ஒருத்தனுக்கு அடிமையா இருப்பான் பர்மனண்டா. அந்த அடிமை அந்த ஓனருக்கு பர்மனண்டா அவன் சொல்ற வேலையை செஞ்சுன்னு இருக்கணும். அவன் கூட அவன் அடிமை. இந்த அடிமையை யாரோ ஒருத்தர் விடுதலை ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணுமா? அந்த ஓனருக்கு போய் அவன் கேட்கிற பணத்தை கொடுத்து இவனை விடுதலை ஆக்கின்னு வரலாம் அந்த அடிமையை. அதே போல இயேசு நாம் பாவத்துக்கு அடிமையா இருந்தோம். யாருக்கு அடிமை? பாவத்துக்கு அடிமை. இதுக்கு ஈடு என்ன தரணும்? இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கணும்னா ஈடு என்ன தரணும்? அன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் கிட்ட அடிமையா இருந்ததுனால அதுக்கு ஈடு என்னவா இருந்தது? பணம் கொடுத்து பணம் கொடுத்து அவனை விடுதலை ஆக்கின்னு வரணும். அதே போலதான் பாவத்தில் இருக்கிற மனுஷனை விடுதலை ஆக்கணும்னா ஒரு ஈடு கட்டணும், ஒரு விலை கட்டணும். அல்லேலூயா. ஆனா கிறிஸ்து கட்டின விலை எது தெரியுமா? தன்னுடைய ஜீவன், தன்னுடைய உயிர், மரணம். அந்த மரணத்தினால பாவத்துக்கு பிசாசிக்கு அடிமையா இருந்த நம்மளே அவர் நிரந்தரமான விடுதலை ஆக்கினார். கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். புரியுதுங்களா நான் சொன்னது? ஒரு மனுஷன் அடிமையா இருக்கிறான் ஒருத்தங்கிட்ட, அவனை விடுதலை ஆக்கணும்னா இன்னொரு மனுஷன் போய் பணம் கட்டி கொண்டு வரணும் விடுதலை. அதனால விடுதலை ஆவான். ஆனா பாவத்திலிருந்து ஒரு மனுஷன் விடுதலை ஆகணும்னா அதுக்கு தேவை இயேசுவின் ரத்தம். ஆமென். அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தை, தன்னுடைய சரீரத்தை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணாரு? பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கிட்டாரு. இனி நாம் பாவி இல்லை, நாம் நீதிமான்கள். சொல்லுவோம், நாம் நீதிமான்கள், நாம் பரிசுத்த சந்ததி. இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால மீட்டெடுக்கப்பட்டவர்கள் யாவரும் நீதிமான்கள். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். புரியுதுங்களா? இப்போ தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்போ தேவனுடைய சரீர ரத்தம் எதுக்குன்னா அவர் நமக்காக நம்மை விடுதலை ஆக்கும்படியாக அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார், தன்னுடைய சரீரத்தை பிக்க கொடுத்தார் என்று அந்த வார்த்தையை நினைவு கூறுவார். அந்த காட்சியை நினைவு கூறும்படிதான் இங்க மாதம் அவருடைய ரத்தம் என்று சொல்லி, அவருடைய சரீரம் என்று சொல்லி உங்க கையில கொடுக்குறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. சில சர்ச்சில் டெய்லி இருக்கும், சில சர்ச்சில் வாரம் இருக்கும், சில சர்ச்சில் நம்மள மாதிரி சர்ச்சில் மாதந்தோறும் வைத்திருக்கிறோம். அது ஆமென். எதுக்குன்னா அவர் நம்மளை பாவத்திலிருந்து, சாபத்திலிருந்து, மரணத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கும்படி என்ன ஈடு கட்டினார், என்ன கட்டினார் என்று பார்த்தா தன்னுடைய ஜீவனே, தன்னுடைய உயிரே அவர் தியாகம் வச்சு உன்னை என்னை விடுதலை ஆக்கிக்கிறார். ஆமென் சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த திருவிருந்து பங்கு பெறுகிறவர்கள், ஆயத்தமா இருக்கிறவர்கள்